everyone, welcome to my YouTube channel. Today, the first topic of my YouTube channel is company formation. This is the learning platform. Today, we are going to learn the 12th class first chapter, namely company formation. In this chapter, we will discuss about the concept of company, its feature, its main documents and its classifications. So let's start without any consuming any time. So it's me Ayush Karn. Today we will learn about the whole detail of a company. Welcome to my presentation. Now let's start the whole topic. Concept and meaning of a company. We have to understand the concept and meaning of a company. We have to know about what is company, how it is formed, and what are the parts of company. First of all, there are different form of business organization. What do you understand by business? That business is an activity, economic activity where a person invest capital, perform economic activity, and it is done to earn profit. So there are different form of business organization. It may be sole trading concern, partnership, or cooperative business organization. In sole trading concern, a single person invests capital in the business organization to makes all the effort and achieve the profit solely or alonely. In partnership firm, two or more person invest the capital in the business organization and they share the profit equal amount. In the cooperative organization, it is done for the welfare of the poor people. Company is also one of them. Company is also the form of business organization. Company is a voluntary association of a person having division of its ownership into transferable share, carry out business in its own name under a common seal. What is the meaning of company? Is that company is a voluntary association of person. Company is voluntary association of person. Voluntary, the meaning of voluntary is that it is a group of person. So company is a group or association of a person in which all the person ownership is divided into transferable share. The ownership of a person is divided into transferable share. The ownership of person is known as share and all these share are transferable. Company is formed to carry out business under an own name under a common seal. So a company carry out business under its own name and under its common seal. Every organization have its seal. So all the type of economic activity for it perform, it conduct in its own name and its own seal in under a common seal. Now the next topic is shareholder are the owner of the company, but the management lies in the hand of board of director. The owner of the companies are the shareholder. The person who hold the share are shareholder, and the shareholder are the owner of the company because they establish the company, and all the management lies in the hand of board of director. Shareholder are the management, shareholder are the owner of the company, and the management of the company lies in the hand of board of director. So what is board of director? Is that board of director is a person to which is elected by the which is elected among the shareholder and who agrees to perform all the activities lawfully. Now what is a Nepal Company Act? Every type of organization is established or authorized from certain act. So the act of company is Nepal Company Act 2063. According to Nepal Company Act 2063, a company referred to any company formed and registered under this act. कुनै पनि company जुन चाहिँ यो act नेपाल Company Act 2063 अन्तर्गत जुन established गरिएको हुन्छ, फर्म गरिएको हुन्छ, त्यो सबै company भनिन्छ, त्यो सबैलाई company भनिन्छ. Now let's learn about the features and characteristics of the company. Features or characteristics of the company.
These all are the features or characteristics of the company: legal entity, an artificial person, perpetual succession, transferability of shared, limited liability. Now let's learn deeply about this point. So first point is legal entity. Legal entity. The meaning of entity is that पहिचान. Legal entity भनेको legally रूपमा पहिचान भएकोलाई हामी legal entity भन्न सक्छौँ. अब a company enjoys a benefit of a separate legal entity from its owner. The entity of or the पहिचान के भन्न सक्छु कि कम्पनीको पहिचान वा अस्तित्व त्यसको अनर भन्दा डिफर वा सेपरेट हुन सक्छ. A company cannot be held liable for the activity of the owner, and similarly a shareholder can't be held liable for the act of the company. कम्पनीले त्यसको अनरले केही पनि एक्टिभिटी पर्फर्म गर्यो त्यसको लागि त्यो कम्पनी जिम्मेवार लाइबल हुँदैन. तर त्यसरी नै कम्पनीले कुनै पनि एक्टिभिटी पर्फर्म गर्यो त्यसको अनरले त्यसको लेखाजोखा राख्दैन. ठिक छ. लिगल एन्टिटी भनेको कम्पनी र त्यसको अनर चाहिँ सेपरेट एन्टिटी हुन्छ, पहिचान हुन्छ सेपरेट कम्पनी र त्यसको अनरको. सो अब अगाडि पोइन्टमा हामी जाउँ. Second point is an artificial person. The second characteristics of company is an artificial person. A company is an artificial person created by law and having a separate existence of its own. Company has a separate existence in its own. It means that company को आफ्नै अस्तित्व हुन्छ, आफ्नै पहिचान हुन्छ. It is like a real person. It can buy or sell the property in its own name. It can sue and can be sued by other. It can conduct a lawful business and enter into contract. के भन्न खोजिएको छ भने कम्पनीको चाहिँ कम्पनी आफैमा एउटा पर्सन हुन्छ, सेपरेट आर्टिफिसियल पर्सन हुन्छ जसले चाहिँ प्रोपर्टीहरू आफ्नै नाममा किनबेच गर्न सक्छ. यसको नाममा हामीले कम्पनीको लागि कम्पनीमा मुद्दा पनि राख्न सक्छौँ, कम्पनीको मुद्दा पनि राख्न सक्छौँ र कम्पनीले मुद्दा पनि राख्न सक्छ कुनै पार्टिकुलर पर्सनको लागि. ठिक छ. ल यसको बाद पर्पेचुअल. पर्पेचुअल भनेको हुन्छ के भने पर्पेचुअलको मिनिङ हुन्छ सदैव. सदैव भनेको रेगुलरली. पर्पेचुअल सक्सेसन. पर्पेचुअल सक्सेसन भनेको यसको अस्तित्व चाहिँ पहिचान चाहिँ सदैव हुन्छ. A company is created by law and law can liquidate it. The death, insolvent, inability of a member does not affect the life of a company. Member may come and go but the company goes on forever. के भन्न खोजिएको छ भने कम्पनी चाहिँ लगातार रूपमा चलिरहन्छ किनभने यो चाहिँ लले यसलाई बनाएको हो र लले मात्रै यसलाई मेटाउन पनि सक्छ. लले यसलाई बनाएको हो र लले यसलाई बन्द गर्न सक्छ. यहाँ चाहिँ अनरको इन्सल्भेन्सी भयो, डेथ भइहाल्यो, लुवेन्सी भयो, त्योहरूले कम्पनीलाई फरक पारेको हुँदैन. कम्पनी लगातार रूपमा आफ्नो एक्टिभिटी चाहिँ पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ. कम्पनी र त्यसको अनर बिचमा केही पनि कुरा भयो भने कम्पनीलाई केही समस्या हुन सक्दैन. कम्पनीको अनर वा मेम्बरहरू मर्यो, केही घटना घट्यो, एक्सिडेन्ट नै भयो भने कम्पनी लाइबल हुँदैन, कम्पनीको केही पनि हुँदैन. कम्पनी आफ्नो एक्टिभिटी लगातार रूपमा गर्दै रहन्छ. नाउ द नेक्स्ट पोइन्ट इज transferability of share. The capital of a company is divided into number of unit which are called share. के भन्न खोजिएको छ भने जति पनि मान्छेले इन्भेस्ट गरेको हुन्छ आफ्नो क्यापिटल त्यो सबैलाई एउटा युनिटमा राखिएको छ जसलाई शेयर भनिन्छ. त्यो सबै युनिटलाई शेयर भनिएको हुन्छ. दिस शेयर आर ट्रान्सफरेबल. यो शेयर चाहिँ ट्रान्सफरेबल हुन्छ. भन्न के खोजिएको छ भने एउटा मान्छेले जुन शेयर राखेको छ त्यो शेयर अरू मान्छेलाई त्यसले ट्रान्सफर इजिली गर्न सक्छ, केही पनि त्यस्तो प्रोभिजन हुँदैन. अ शेयर होल्डर इज फ्री टु विथड्र हिज मेम्बरसिप फ्रम कम्पनी बाई ट्रान्सफरिङ शेयर. त्यो शेयर होल्डरले आफ्नो नाम कम्पनीबाट झिक्न सक्छ इजिली आफ्नो शेयर त्यहाँबाट हटाइदिँदा. ठिक छ. आफ्नो शेयर ट्रान्सफर गरिदिँदा. ठिक छ. अरू मान्छेलाई ट्रान्सफर गरिदिँदा. अब हाम्रो टपिक के छ? लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ कम्पनी. लिमिटेड लाइबिलिटी भनिएको के हुन्छ? द फाइनेन्सियल लाइबिलिटी अफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टु द एक्सटेन्ट अफ देयर क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट. जति
जति रकमको मान्छेले सेयर लगाएको हुन्छ मतलब अनरसिप गरेको हुन्छ त्यति रकमसम्म मात्रै त्यसको लाइबिलिटिज हुन्छ। त्योभन्दा बढी त्यसले आफ्नो पर्सनल प्रोपर्टीहरू बेचेर कम्पनीको लाइबिलिटीलाई बुझाउनु पर्दैन, त्यसलाई चुक्ता गर्नु पर्दैन। मान्छेले आफ्नो जस्तै कि सोल ट्रेडिङ कन्सर्नमा मान्छेले आफ्नो प्रोपर्टी समेत बेच्नु पर्थ्यो कम्पनीको लाइबिलिटी पे गर्नको लागि। तर यहाँ मान्छेहरूले अनर्सहरूले के गरेको हुन्छ, सेयर होल्डर्सहरूले जतिसम्मको सेयर त्यसले राखेको छ त्यतिसम्मको मात्रै त्यसलाई लाइबिलिटिज पे गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि इन्भेस्टरहरू एट्र्याक्ट हुन्छ जोइन्ट स्टक कम्पनीमा रादर देन सोल ट्रेडिङ कन्सर्नमा। सोल ट्रेडिङ कन्सर्नभन्दा मान्छेहरू कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न बढी रुचाउँछन्। ल अब क्लासिफिकेशन्स अफ कम्पनी, यो टपिक क्लासिफिकेशन्स अफ कम्पनीलाई डिभाइड गरिएको छ अन द बेसिस अफ इनकर्पोरेसन। कम्पनीलाई पनि डिभाइड गरिएको छ, कम्पनी पनि धेरै किसिमको छ, त्यो मध्ये छ अन द बेसिस अफ इनकर्पोरेसन। इनकर्पोरेसनको अनुसारमा चार्टर्ड कम्पनी। अब चार्टर्ड कम्पनी भनेको के हुन्छ भने A company which is established by the grant of royal charter is known as charter company। यस्तो खालको कम्पनी जुन चाहिँ बनेको हुन्छ चार्टरको ग्रान्टबाट पर्मिसनबाट, त्यसलाई हामी चार्टर्ड कम्पनी भन्न सक्छौँ। यस्तो खालको कम्पनी अहिले प्र्याक्टिसमा छैन। यो कम्पनी चाहिँ पहिला हुन्थ्यो, जस्तै यो नेपालमा छैन। फर इक्जाम्पल के भन्न सक्छु, यो चार्टर्ड कम्पनीको ईस्ट इन्डिया कम्पनी भयो, ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड, यो सबै के भयो, चार्टर्ड कम्पनी। Next point is statutory company, a company which is created by special act of parliament whose objective, power and activity are defined by the act। यस्तो खालको कम्पनी जुन चाहिँ बनिएको हुन्छ स्पेशल एक्ट अफ पार्लियामेन्टबाट मान्यता प्राप्त गरेर, यस्तो खालको कम्पनी जुन बनिएको हुन्छ जसको अब्जेक्टिभ, पावर र एक्टिभिटी डिफाइन्ड छ। फर इक्जाम्पल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अब्जेक्टिभ, पावर, हक अधिकार सबै त्यसलाई थाहा छ। फर इक्जाम्पल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा देशबाट एउटा देशको पैसालाई अर्को देशमा कन्भर्ट गर्न सक्छ, त्यही अरू ब्याङ्कलाई त्यस्तो पर्मिसन छैन। यो फोरेन एक्सचेन्जको कुरा भयो भने यो सबै यो स्पेशल एक्ट भयो, ठिक छ। यो सबै स्पेशल एक्ट चाहिँ यो पार्लियामेन्टबाट पारित गरेर यो कम्पनी बनिएको हुन्छ स्पेशल पर्पसको लागि। यो भयो स्ट्याट्युटोरी कम्पनी। फर इक्जाम्पल एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, जसको उद्देश्य के छ एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको भने देशमा कृषिमूलक जति पनि लोन दिनु पर्यो, जति पनि काम गर्नु पर्यो ब्याङ्कलाई, त्यो सबै यो ब्याङ्कको अब्जेक्टिभ हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको छुट्टै अब्जेक्टिभ छ। यो सबै के स्ट्याट्युटोरी कम्पनी भयो जुन चाहिँ बनिएको हुन्छ एक्ट पार्लियामेन्टको एक्टबाट। त्यस्तो खालको कम्पनीलाई के भन्न सकिन्छ, स्ट्याट्युटोरी कम्पनी। नाउ रजिस्टर्ड कम्पनी। अब सुरुमा नै भनेको थिए कि नेपाल एकर्डिङ टु नेपाल कम्पनी एक्ट 2063, अब त्यही एक्टबाट जति पनि कम्पनी जुन चाहिँ इस्टाब्लिस्ड गरिएको छ नेपालमा, त्यो सबै कम्पनीलाई रजिस्टर्ड कम्पनी भन्न सकिन्छ। नेपाल कम्पनी एक्ट 2063 अन्तर्गत जति पनि कम्पनीहरू फर्म गरिएको छ त्यो सबै रजिस्टर्ड कम्पनी भन्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, पेपर मिल, इटिसी आर सम एक्जाम्पल अफ रजिस्टर्ड कम्पनी। जति पनि नेपालको वा कुनै पनि देशको आफ्नो आफ्नो एक्टको अनुसारमा जुन चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको छ, रजिस्टर्ड गरिएको छ, त्यो सबैलाई के भन्न सकिन्छ, रजिस्टर्ड कम्पनी। नेपालको कम्पनीहरू कहाँ रजिस्टर्ड गरिन्छ भने नेपाल कम्पनी एक्ट 2063 अन्तर्गत रजिस्टर्ड गरिएको कम्पनीलाई रजिस्टर्ड कम्पनी भन्न सकिन्छ। नाउ अन द बेसिस अफ लाइबिलिटी, दायित्वको अनुसार पनि थ्रीवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा अनलिमिटेड कम्पनी, इट इज अ कम्पनी इन विच द लाइबिलिटी अफ मेम्बर इज अनलिमिटेड लाइक द्याट अफ पार्टनरसिप। यस्तो खालको कम्पनी जहाँ
लाइबिलिटिज मान्छे इन्भेस्टरहरूको लाइबिलिटिज अनलिमिटेड हुन्छ पार्टनरसिप जस्तो, त्यस्तोलाई हामी के भन्न सक्छौँ, अनलिमिटेड कम्पनी। इफ द एसेट्स अफ द कम्पनी आर नट सफिसिएंट फर सेटिस्फाइङ द क्लेम अफ क्रेडिटर, द शेयर होल्डर आर लाइबल टू पे मोर देन द फेस और नोमिनल भ्याल्यू अफ द शेयर हेल्ड बाई देम इभन फ्रम देयर पर्सनल प्रोपर्टी। यदि कम्पनीको सम्पत्ति कम भयो लाइबिलिटिज भन्दा, क्रेडिटर्स भन्दा भने त्यो शेयर होल्डरहरूले आफ्नो पर्सनल प्रोपर्टी बेचेर त्यो लोन वा क्रेडिट पुरा गर्नुपर्छ, पे गर्नुपर्छ, लाइबल हुन्छन्। ल यसको बाद छ हाम्रो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। अब कंपनी लिमिटेड बाई शेयर थ्रीवटा अन द बेसिस अफ लाइबिलिटी अनुसार थ्रीवटा थियो, एउटा त अनलिमिटेड कंपनी र अर्को छ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। कस्तो खाले हामी भन्ने सक्छौँ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर भनेको, अ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर इज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन अफ अ कंपनी एक्ट विथ अ स्पेशल अमाउंट अफ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इन्टु अ डिफाइनाइट नंबर अफ शेयर। द लाइबिलिटी अफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट अफ द फेस भ्याल्यू अफ द शेयर दे हेभ पेड फर। भनेको के बुझ्न सकिन्छ कि जतिसम्मको शेयर पर्चेस गरेको छ वा राखेको छ त्यतिसम्मको लाइबिलिटी मात्रै पे गर्नुलाई नै कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। यस्तो खालको कंपनी जहाँ मेम्बरहरूले लाइबिलिटी पे गर्छन्, जतिकै शेयर राखेको छ त्यतिकै शेयर अनुसार त्यसले लाइबिलिटीज पे गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको कंपनीलाई के भन्न सक्छौँ, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। नाउ कंपनी लिमिटेड बाई ग्यारेन्टी, यहाँ माथिमा स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक भएको छ, ग्यारेन्टीसम्म मात्रै हुन्छ। के भन्न सक्छौँ कि द कंपनी अंडर व्हिच इच शेयर होल्डर promise to pay a specific sum as a guarantee at the time of winding up of the company is called company limited by guarantee. Such guarantee is specified in the memorandum of association of company। यस्तो खालको कंपनी जहाँ चाहिँ सबै मेम्बरले एग्री गरेको हुन्छ, मेम्बरहरूले एग्री गरेको हुन्छ कि कंपनी डुब्यो भने हामी आफैले तिरौला, ठिक छ, हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ कि हामी लाइबिलिटी पे गर्छौँ, त्यस्तो खालको कंपनीलाई के भन्न सक्छौँ, कंपनी लिमिटेड बाई ग्यारेन्टी। अब के भन्न सक्छु कि यो ग्यारेन्टी कहाँ लेखिएको हुन्छ भने त्यो ग्यारेन्टी एउटा डकुमेन्ट जसलाई मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनिन्छ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। on the basis of number of member। अब मेम्बर अनुसार कस्तो कस्तो खालको कंपनी हुन्छ भने प्राइभेट कंपनी र पब्लिक कंपनी। भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ, प्राइभेट कंपनी र पब्लिक कंपनी सोधिरहेको क्वेसन यहीबाट हुन्छ। प्राइभेट कंपनी, अ प्राइभेट कंपनी इज अ कंपनी बाई व्हिच इट्स मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन लिमिट्स द नंबर अफ मेम्बर नट एक्सिडिङ 50 एन्ड प्रोवाइड द सेल अफ इट्स शेयर टू जनरल पिपुल। यस्तो खालको कंपनी जहाँ जसको चाहिँ मेम्बर चाहिँ 50, अब नयाँ बनेको छ 101, 101 भन्दा बढी हुनु परेन। र के भन्न सक्छु कि यो कंपनी चाहिँ एउटा सिंगल पर्सनले पनि खोल्न सक्छ र यसले प्रोभिट गरेको हुन्छ भनेको रोकेको हुन्छ, बाधेको हुन्छ जनरल पब्लिकलाई शेयर इस्यु गर्नको लागि। यहाँ के गरेको हुन्छ प्राइभेट कंपनीमा भने यो प्राइभेट कंपनी चाहिँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनले त्यसलाई रोका गरेको हुन्छ कि तिमी आफ्नो शेयर अरू जनरल पिपुललाई इस्यु गर्न सक्दैनौ। केही त्यो कंपनीको अनरले आफ्नो चिने जानेको मान्छेहरूलाई त्यो शेयर प्रोभाइड गरेको हुन्छ। र के भन्न सक्छु कि यो कंपनीको एक्सिडिङ भ्यालु यहाँ 50 लेखिएको हुन्छ, तर के भन्न सक्छु 101 सम्म नयाँ एक्ट अनुसार बनिएको छ, ठिक छ, 101 भन्दा माथि गर्न सकिँदैन। अ प्राइभेट कंपनी मस्ट युज द प्राइभेट लिमिटेड इन इट्स नेम। प्राइभेट कंपनीको लास्टमा प्राइभेट PVT.LTD प्राइभेट लिमिटेड लेखिएको हुन्छ। प्राइभेट लिमिटेड कंपनीमा PVT.LTD लेखिएको हुन्छ। त जति पनि कंपनी जुन चाहिँ जसले चाहिँ शेयर इस्यु गर्दैन बाहिरको मान्छेलाई हुन्छ त त्यो कंपनी नै भन्न सक्छौ। अब एउटा सिंगल पर्सनले यहाँ पनि एउटा सिंगल पर्सनले खोल्न सक्छ यो प्राइभेट कंपनी। तर के भन्न सक्छु कि यो प्राइभेट कंपनी सोल ट्रेडिङ कन्सर्न भन्दा यसरी डिफर छ भने यो त्यहाँ त्यो अनरको नेममै सबै कुरा आउँथ्यो, तर यहाँ सबै काम चाहिँ पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स र आर्टिफिसियल पर्सन चाहिँ कंपनी नै हुन्छ, त्यसको अनर हुँदैन र यसको अनर भन्दा सेपरेट लिगल एन्टिटी हुन्छ, सिम्पल कुरा छ। ल र यसको नेमको लास्टमा प्राइभेट लिमिटेड हुन्छ। जति पनि कंपनी जसको नेमको लास्टमा PVT.LTD राखिएको हुन्छ त्यो सबै प्राइभेट लिमिटेड कंपनी भयो।
यसको बाद छ प्रिभिलेज अफ प्राइभेट कम्पनी। प्रिभिलेज भनेको एडभान्टेज अफ प्राइभेट कम्पनी। के हुन्छ एडभान्टेज भने प्राइभेट कम्पनी क्यान इस्टाब्लिस्ड बाई अ सिंगल पर्सन। एउटा मान्छेले पनि यसलाई खोल्न सक्छ। यो प्राइभेट कम्पनी चाहिँ एउटा मान्छेले पनि खोल्न सक्छ। इट डज नट निड टु पब्लिस अ प्रोस्पेक्टस एट द टाइम अफ इस्यु अफ सेयर। अब आफ्नै मान्छेहरूलाई सेयर दिनु छ, आफ्नै फ्रेन्डहरूलाई दिनु छ सेयर, त त्यस्तो टाइममा यसलाई प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्नु पर्दैन। त्यो पब्लिक कम्पनीमा इस्यु गर्नु नेसेसरी नै पर्छ, तर यहाँ यसलाई इस्यु गर्नु जरुरी पर्दैन प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा। इट क्यान रिफ्युज द ट्रान्सफर अफ सेयर फ्रम वान मेम्बर टु एनदर। अब एउटा मान्छेबाट अरू मान्छेलाई यसले ट्रान्सफर सेयर गर्न सक्दैन, सेयरलाई ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। इट इज नट नेसेसरी टु होल्ड अ स्ट्याट्युटोरी मिटिङ। स्ट्याट्युटोरी मिटिङ यसलाई गर्नु जरुरी हुँदैन, जुन चाहिँ पब्लिकमा जरुरी पर्छ, यहाँ पर्दैन। यहाँ यसलाई प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्नु पर्दैन, पब्लिकमा गर्नुपर्छ। नाउ अबाउट पब्लिक कंपनी। Public company is a company which collect major capital by offering share to the general people. Its number of member is governed by the authorized capital with which it is registered. यसरी बुझौँ कि पब्लिक कंपनी यस्तो खालको कंपनी जसले चाहिँ जनरल पिपुललाई सेयर किन्नको लागि वा अनरसिप लिनको लागि सेयर इस्यु गर्छ र के भन्न सक्छौँ कि यसलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि 7 जनाको सहयोग चाहिन्छ। फर इक्जाम्पल नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कमर्सियल बैंक लिमिटेड, योहरू के भयो पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी चाहिँ यस्तो खालको कंपनी हुन्छ जहाँ जसले चाहिँ आफ्नो सेयर चाहिँ इस्यु गर्छ जनरल पिपुललाई सेयर इस्यु गरेको हुन्छ। इट क्यान सेल डिबेन्चर इन मार्केट टु रेज एडिसनल क्यापिटल एज लोन। यसले चाहिँ सेक्योर्ड लोनको रूपमा यो डिबेन्चरहरू पनि इस्यु गरेको हुन्छ पब्लिक लिमिटेड कंपनीले। एडभान्टेज अफ पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी को के फायदा छ भने दिस सेयर इज ट्रान्सफरेबल। यहाँ जुन सेयर राखिएको हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफरेबल हुन्छ, एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। ओके, सो इट इज फ्री टू इन्भाइट द पब्लिक टू बाई इट्स सेयर एन्ड डिबेन्चर। यसले चाहिँ इजिली आफ्नो सेयर र डिबेन्चर इस्यु गर्न सक्छ। क्यापिटल रेज गर्नको लागि यसले सेयर र डिबेन्चर इन्भाइट गर्न सक्छ। A large capital not exceeding the registered company can be collected for mass production purpose। अब लार्ज क्यापिटल यहाँ कलेक्सन गर्न सकिन्छ लार्ज प्रोडक्सनको लागि, ठीक छ। एन इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट म्यानेजमेन्ट इन पोसिबल। इफेक्टिभ र इफिसियन्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ यहाँ पोसिबल हुन्छ। ल अन द बेसिस अफ अनरसिप। अनरसिप अनुसार कंपनीलाई 2 क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको हुन्छ। एउटा गभर्नमेन्ट कंपनी। पहिला त बुझो गभर्नमेन्ट कंपनी भनेको यस्तो खालको कंपनी जहाँ चाहिँ 51% भन्दा भनेको 50%, 51% वा 51% भन्दा बढीको सेयर लगानी लगिएको छ भने गभर्नमेन्टको भने त्यस्तो खालको कंपनी के भन्न सकिन्छ गभर्नमेन्ट कंपनी। एक्जाम्पल हिमाल सिमेन्ट कंपनी, लुम्बिनी सुगर मिल, यो सबै के भयो गभर्नमेन्ट कंपनी। नन गभर्नमेन्ट कंपनी जहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टले सहभागिता लिएको हुँदैन, गभर्नमेन्टले सेयर खरिदेको हुँदैन, त्यस्तो खालको कंपनीलाई नन गभर्नमेन्ट कंपनी भन्न सक्छौँ, जस्तै कि बुद्ध एयरलाइन्स। अब कंपनी प्रोमोटर्स को बारे में हामी बुझ्छौँ कि कस्तो खालको मान्छेलाई हामी कंपनी प्रोमोटर्स भन्न सक्छौँ। कंपनी प्रोमोटर्स आर द पीपुल हु गिव बर्थ टू अ कंपनी। प्रोमोटर्स जनरेट्स द आइडिया एंड डिस्कभर बिजनेस अपर्च्युनिटी। के भनिएको छ भने कंपनी प्रोमोटर त्यो मान्छेहरू जसले चाहिँ कंपनीलाई बनाएको हो, कंपनीलाई बर्न गरेको छ। प्रोमोटर्स जनरेट द आइडिया एंड डिस्कभर बिजनेस अपर्च्युनिटी। प्रोमोटर्सले के आफ्नो आइडिया दिएको हुन्छ, कस्तो खालको बिजनेस रन गर्नु पर्यो, चलाउनु पर्यो, त्यो सबै आइडिया यो कंपनी प्रोमोटर्सले दिएको हुन्छ। दे मेक डिटेल इन्भेस्टिगेसन अबाउट द फिजिबिलिटी अफ बिजनेस, फाइनेन्शियल सोर्स एन्ड कम्पिटिटर।
त्यसले डिटेल स्टडी गरेको हुन्छ कम्पनीको फाइनेन्सियल कहाँबाट पैसा आउँछ, यो कसरी इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ, कहाँ कुन क्षेत्रमा लगाउनु पर्यो, त्यो सबै डिटेल कम्पनी प्रोमोटरले सर्च गरेको हुन्छ। दे प्रिपेयर नेसेसरी डकुमेन्ट लाइक मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन एन्ड प्रोस्पेक्टस फर द इन्कर्पोरेसन अफ कम्पनी। यसले चाहिँ नेसेसरी डकुमेन्टहरू बनाउनु परेको हुन्छ, बनाएका हुन्छन्, जस्तै कि मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भयो, आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन र प्रोस्पेक्टस। द प्रोमोटर मे बी एनीवन सच एज एन्टरप्रेनर, अ प्रोफेसनल प्रोमोटर, गभर्मेन्ट एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। योहरू के हुनसक्छ? कम्पनी प्रोमोटर। थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको लागि यतिकै हामी राखौँ। अब नेक्स्ट टपिकमा हामीले कम्पनीको मेन डकुमेन्टको बारेमा पढ्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल।